Hello students, today our topic is overview on error detection and error correction. It is very important part of computer network. There are the contents which will be described in this presentation. Data communication system. In the beginning class of computer network, I already described this part, but আজকের টপিকটা পড়ার আগে কিছু জিনিস আমাদের রিক্যাপ করে নেওয়া দরকার। ওকে, so data communication system, what is data communication system? Data communication is basically exchanging the data or information in between two or more than two devices via some transmission media such as wired media or wireless. Okay, so in this diagram, I basically describe that sender wants to send any message. It may be a audio file, video file, text file, or image file from sender to receiver via some media with maintaining some protocols. Protocols is very important for computer network, that is set of rules. Okay, by maintaining some rules, when sender sends any data, okay, and receiver accepts the data. But during this transmission, if receiver fails to accept the data which is coming from sender side, then one problem is occurred. This problem is nothing but error. Okay, when receiver fails to access the actual data from sender side, then his error is occurred. Okay, so আমরা আজকে কি করছি, আজকে আমরা ডেটা কমিউনিকেশন সিস্টেমটা একটু জাস্ট রিক্যাপ করে নিচ্ছি, বিকজ এটা দরকার, জেনে রাখা দরকার। ঠিক আছে, যে এররটা কেন হচ্ছে কি ডিউরিং ট্রান্সমিশনই হচ্ছে, রিসিভার অ্যাকসেপ্ট করতে ফেলড হচ্ছে। ঠিক আছে, রিসিভার অ্যাকসেপ্ট করতে ফেলড হচ্ছে ডিউরিং ট্রান্সমিশন, বিকজ উই নো দ্যাট ইন্টারনেট ইজ অ্যান আনরিলায়েবল মিডিয়া। ঠিক আছে, ট্রাস্টেড মিডিয়া না। ঠিক আছে, ওকে। অ্যান্ড ডেটা কমিউনিকেশন সিস্টেমের নেক্সট পার্ট হচ্ছে কি, নেক্সট মেন ফান্ডামেন্টাল পার্ট হচ্ছে আমাদেরকে ইনফরমেশন শেয়ার করতে হবে। ওকে, শেয়ারিং ইনফরমেশন। ফর এক্সাম্পল, আজকে আমি ক্লাসে তোমাদেরকে ডেটা কমিউনিকেশন অ্যান্ড এরর কারেকশন, ডিটেকশন ওভারভিউ রিলেটেড যা টপিকস আছে আজকে আমরা ডেসক্রাইব করবো। দ্যাট মিনস দিস ইজ অলসো অ্যান ইনফরমেশন। ওকে, তোমরা যেটা আমি তোমাদেরকে ডেলিভার করছি আর তোমরা ওটা শেয়ার হচ্ছ। ঠিক আছে, সো দ্যাট ইজ দ্য ফান্ডামেন্টাল পার্ট। ওকে, মুভ অন টু দ্য নেক্সট স্লাইড। So OSI model is very important and popular model in computer network. OSI stands for Open System Interconnection, and in this OSI model we know that there is present 7 layers. Okay, and among them, if we see, the second most layer is data link layer, and today's topic is error detection and error correction. Error oriented any mechanism deals with by data link layer. So today's lecture, we basically focus on data link layer. And in the class, I already described the functions of each layer. Okay, so you have to remember those things and now concentrate only data link layer. Next, I'm basically describe the functions of data link layer. As we know that data link layer is present in between network layer and physical layer. Okay, and data link layer is responsible for control the flow. Data link layer is responsible for control the error mechanisms, and framing also done by this data link layer. So data link layer is very important part in OSI model. Okay, so now we deals with error. What is error? Before go to the definition যাওয়ার আগে আমরা আগে ডায়াগ্রামটা বুঝে নিই। ওকে, সো ডায়াগ্রামে আমাদেরকে কি বলেছে, ডায়াগ্রামে আমাদের বলেছে যে একটা ইনপুট সিগন্যাল, ঠিক আছে, this input signal is shape change হয়ে গেছে দেখো to this output signal, মানে সেন্ডার থেকে রিসিভারের সেকশনে যাওয়ার সময় ডিউরিং ট্রান্সমিশন shape is changed. আমরা অলরেডি ট্রান্সমিশন ইম্পেয়ারমেন্টে পড়েছিলাম কি না, distortion is a one of the part of transmission impairment where the signal is changed from this original shape to another shape is called distortion. It is also one kind of error, because আমার তো অ্যানালগ, আমার এখানে অ্যানালগ সিগন্যাল দিয়ে আমি বুঝিয়েছি। ঠিক আছে, this analog signal is delivered in the receiver section, that is this are not equal to each other. ঠিক আছে, that means what is the main definition of error? Error is nothing but, আমি ক্লিয়ার করছি ড্রয়িংটা,
So what are the definition? Definition is basically said that input data or original signal is changed or some unwanted data bit added with our original signal or input data, then the shape of the data or shape of the signal is changed. Shape of the signal is changed. ওকে, কারণ আমাদের এই অ্যানালগ সিগন্যালটাকে যখন আমরা ডিজিটালি আমরা এটাকে যদি পারফর্ম করি, ফর এক্সাম্পল আমি তোমাদেরকে একটা মানে একটা এক্সাম্পল দিয়ে দেখাচ্ছি। সাপোজ ইনপুট সিগন্যাল 101 অ্যান্ড রিসিভিং সেকশনে রিসিভ হয়েছে আউটপুট সিগন্যাল দ্যাট ইজ 010। দ্যাট মিনস এখানে আমরা কি দেখছি, এই ওয়ানটা চেঞ্জ হয়ে 0 হয়ে গেছে, অ্যান্ড এই 0টা চেঞ্জ হয়ে 1 হয়ে গেছে, অ্যান্ড এই 1টা চেঞ্জ হয়ে 0 হয়ে গেছে। তাহলে যদি আমি এটাকে তোমার হচ্ছে ডিজিটাল সিগন্যালে রিপ্রেজেন্ট করি, তখনও দেখবো ইনপুট সিগন্যাল আর আউটপুট সিগন্যালের মধ্যে একটা চেঞ্জেস আসছে। সো দ্যাট মিনস এরর ইজ অকার। ঠিক আছে, তো সেটাই হচ্ছে ডায়াগ্রামেটিক্যালের থ্রু আমি এখানে ডেসক্রাইব করেছি। চলো আমি এটাকে ইরেজ করছি অ্যান্ড গো টু দ্য নেক্সট স্লাইড। করি নেক্সট স্লাইড। সো আমরা এখন কি পড়বো, আমরা এখন পড়বো টাইপস অফ এরর। ঠিক আছে, ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট, সিলেবাসে আছে, ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। টাইপস অফ এরর, দ্যাট ইজ two types of error are present, that is single bit error and burst error. Single bit error, single means one bit is changed in the input signal. During transmission, if one bit is changed, then is called single bit error, and more than one bit or more than two or more bits are changed in the data unit is called burst error. For example, আমি এখানে তোমাদের ডায়াগ্রামের থ্রু দেখিয়েছি। দেখো সেন্ডার কি করেছে, সেন্ডার হচ্ছে একটা ডেটা বিট সেন্ড করছে। ঠিক আছে, একটা ডেটা বিট সেন্ড করছে, 1 সেকেন্ড, ডেটা বিট সেন্ড করছে, ডেটা হচ্ছে 000000010, অ্যান্ড রিসিভ কি করছে 000001010। ঠিক আছে, সো এখানে কি প্রবলেমটা অকার হয়েছে, এখানে এটাই হয়েছে। দেখো এই যে তোমার সেন্ডারের যদি আমি বিটসটা দেখি অ্যান্ড এলএসবি বিট থেকে যদি কাউন্টিংটা শুরু করি, তাহলে দেখবো যে ফার্স্ট বিট, সেকেন্ড বিট, থার্ড বিট অ্যান্ড ফোর্থ বিটে চেঞ্জেস অকার হয়েছে। মিনস এই 0টা চেঞ্জ হয়ে এখানে হয়ে গেছে 1 ডিউরিং ট্রান্সমিশন। এখান থেকে তুমি কাউন্ট করো 1 2 3 4 চেঞ্জ অকার। তার মানে একটা বিট চেঞ্জ হলো, চেঞ্জ তো হয়েছে, দ্যাট ইজ কল্ড সিঙ্গেল বিট এরর। ওকে, অ্যান্ড তোমরা এক্সামিনেশনে এই ধরনের টপিক এলে এক্সাম্পলের থ্রু ডেসক্রাইব করবে। ওকে, সো আমি এটাকে ইরেজ করছি ড্রয়িংস গুলোকে, আমি নেক্সট যে পার্টে আছে সেখানে আমি তোমার মুভ করছি। ওকে, চলো 1 সেকেন্ড। সো নেক্সট পার্টে কি আছে, নেক্সট পার্টে আছে হচ্ছে বার্স্ট এরর। বার্স্ট এরর আর two or more than 2 bits or multiple bits are changed during transmission from sender to receiver is called তোমার হচ্ছে burst error। দেখো আমি একটা বড় লেন্থ অফ ডেটার একটা ছোট পার্ট নিলাম, এই 8 বিট লেন্থ নিলাম। ডিউরিং ট্রান্সমিশন আমরা দেখতে পাচ্ছি এই 0টা 1 এ কনভার্ট হয়ে গেছে, 0 1 এ কনভার্ট হয়ে গেছে, 0 1 আর ইন 0 1। দ্যাট মিনস এই লাস্ট হচ্ছে 0টা 1 এ কনভার্ট হয়ে গেছে। সো আমি এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি যে those bits are changed, means those bits are corrupted bits during transmission. More than one bits are changed, so this is known as burst error. তোমরা এক্সামিনেশনে আমি ড্রয়িংটাকে ক্লিয়ার করছি। আই হোপ তোমরা বুঝেছো এই স্লাইডটা, এন্ড ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট স্লাইড, বিকজ সেমিস্টারের কোশ্চেনে অ্যান্ড এক্সামিনেশনে যদি তোমাদের এই সিঙ্গেল বিট এরর অ্যান্ড বার্স্ট এরর রেসপেক্টে যদি কোনো শর্ট নোট দেয়, দেন ট্রাই করবে যে এক্সাম্পলের থ্রু ডেসক্রাইব করার। ওকে, চল move on to the next slide. Redundancy. Redundancy is basically very very central concept to detect or correct error. Okay, redundancy কনসেপ্টটাই হচ্ছে যে সেন্ডার সাইডে যে ইনপুট ডেটাটা থাকবে তার সাথে কিছু এক্সট্রা ডেটা অ্যাড করে দাও। ফর এক্সাম্পল আমি একটা এক্সাম্পল দিয়ে তোমাদেরকে দেখিয়ে দিই। ঠিক আছে, 1 সেকেন্ড। তোমার সাপোজ ইনপুট সিগন্যালটা হচ্ছে 101। ওকে, সো আমরা জেনারেলি এখন এই 101টাকে রিসিভারের কাছে সেন্ড করতাম, বাট আমি বলছি এখন ইনপুট সিগন্যাল শুধু যাবে না, ওর সাথে কিছু এক্সট্রা বিট অ্যাড হবে। ঠিক আছে, ইনপুট সিগন্যাল ইজ অ্যাডেড বাই সাম এক্সট্রা বিট। ঠিক আছে,
আর এই এক্সট্রা বিটটাকেই বলা হয়, এই এক্সট্রা বিট ইজ নোন অ্যাজ রিডান্ডেন্ট। ঠিক আছে, সাপোজ আমি এটাকে রিপ্রেজেন্ট করছি আর দিয়ে। ঠিক আছে, তাহলে আমি ধরলাম লেট আর ইজ ইকুয়াল টু 10। ঠিক আছে, 10। সো আমার এক্সট্রা বিটটা তাহলে কি দাঁড়ালো, এটাই আমার এক্সট্রা বিট, 10টা হলো আমার এক্সট্রা বিট। আর আমার ইনপুট সিগন্যালটা কি দাঁড়ালো, 101। তাহলে সেন্ডার কি সেন্ড করবে, সেন্ডার মার্জ ফাইল সেন্ড করবে, কি ইনপুট সিগন্যাল প্লাস আর। তাহলে কি দাঁড়ালো ডেটাটা, 101, যেটা আমার হচ্ছে ইনপুট সিগন্যাল, অ্যান্ড আমার রিডান্ডেন্ট বিট হচ্ছে 10। ঠিক আছে, অ্যান্ড দ্য হোল কনসেপ্ট ইজ নোন অ্যাজ রিডান্ডেন্সি। অ্যান্ড রিডান্ডেন্ট বিট অ্যাডিং যে ফাংশনস গুলো, all things are done in sender side, আর রিসিভার সাইডে কি হবে, এই রিডান্ডেন্ট আর এক্সট্রা বিটটা ডিসকার্ড হয়ে যাবে, আর অ্যাকচুয়াল ইনপুট সিগন্যালটা তোমার রিসিভারের কাছে সেন্ড হবে। বুঝেছি? চলো, আই থিঙ্ক তোমরা বুঝেছো। আর এই জিনিসটা, এই লেখা জিনিসটাই হচ্ছে আমি এখানে থিওরিটিক্যালের থ্রু ডেসক্রাইব করেছি, তোমরা ডায়াগ্রামের থ্রু বা কোনো এক্সাম্পলের থ্রু ডেসক্রাইব করবে। ঠিক আছে, সো চলো মুভ অন করি নেক্সট স্লাইডের জন্য। সো নেক্সট স্লাইডে মুভ অন করছি। What is the difference between error detection and error correction? There is a minor difference between error detection and error correction, but very, very important. Sometimes question e kintu ashe, what is the difference? Error detection is means, suppose আমি তোমাদের একটা এক্সাম্পল দিয়ে ডেসক্রাইব করছি, সাপোজ ইনপুট সিগন্যাল ধরে নাও 101 অ্যান্ড আউটপুট সিগন্যাল হচ্ছে 001। ঠিক আছে, তো তোমরা আমাকে বলো ইনপুট সিগন্যাল কি ইজ ইকুয়াল টু আউটপুট সিগন্যাল? নো, কারণ ইনপুট সিগন্যাল ইজ নট ইকুয়াল টু আউটপুট সিগন্যাল। কখন হতো ইনপুট সিগন্যালটা ইজ ইকুয়াল টু আউটপুট সিগন্যাল? যদি 101 ইজ ইকুয়াল টু 101 হয়। বাট আমার আছে কি, আমার আছে ইনপুট সিগন্যালটা আছে 101 which is not equal to 001. দ্যাট মিনস এখান থেকে আমরা বুঝেই গেছি যে এরর অকার, সে 1 বিট এরর হোক, 2 বিট এরর হোক, 3 বিট এরর, মাল্টিপল বিট এরর হোক, এরর তো অকার। সো দ্যাট ইজ এরর ডিটেকশনের কনক্লুশনে কি আসবো, যে ডিউরিং ট্রান্সমিশন ইফ এরর ইজ অকার অর নট, জাস্ট ইয়েস অর নো। ওকে, জাস্ট ইয়েস অর নো। বাট এরর ডিটেকশনে আই হোপ তোমরা এরর ডিটেকশন কনসেপ্টটা তোমরা বুঝেছো। এবার যখন আমরা এরর কারেকশন মেথডে আসবো, তখনকার তোমরা ডিফারেন্সটা একদম ভালো করে বুঝে যাবে। ওকে, সো আমি এটা ক্লিয়ার করছি ড্রয়িংটাকে, এন্ড এরর কারেকশনে আমি চলে এলাম, মুভ করে গেছি। সাপোজ ইনপুট সিগন্যাল আবার সেম 101, ঠিক আছে, অ্যান্ড আউটপুট সিগন্যাল, আই হোপ এখন তোমরা বুঝে গেছো গল্পটা কি হচ্ছে, 001, অ্যান্ড উই নো দ্যাট ইনপুট সিগন্যাল ইজ নট ইকুয়াল টু আউটপুট সিগন্যাল। ঠিক আছে, ইনপুট সিগন্যাল আর আউটপুট সিগন্যাল ইজ নট ইকুয়াল টু সেম। ঠিক আছে, সেম না, ইনপুট সিগন্যাল ইজ নট ইকুয়াল টু আউটপুট সিগন্যাল। তো কি হচ্ছে, এখানে আমরা এটা বুঝে গেছি যে 101 ইজ নট ইকুয়াল টু 001, বাট উই হ্যাভ টু মেনটেন সাম থিংস, দ্যাট ইজ উই নিড টু নো দ্য নাম্বার অফ কোরাপ্টেড বিট ইন দ্য রিসিভিং সাইড। কতগুলো ডেটা ডিউরিং ট্রান্সমিশন কোরাপ্ট হয়ে গেছে। সো এখানে কতগুলো ডেটা কোরাপ্ট হয়েছে, 1 বিট ডেটা কোরাপ্ট হয়েছে, বাট হয়েছে এর পজিশন কোথায়, তাহলে আমাদের জানতে হবে নাম্বার অফ ড্যামেজড, লিখে দিই ড্যামেজড বিট, the position of damaged bit, দেন আমি লিখে দিই হচ্ছে মেসেজ লেন্থ, তো আমাকে জানতে হবে। ঠিক আছে, এভরিথিং, মেসেজ লেন্থ, এভরিথিং, তোমাকে এভরিথিং জানতে হবে টু কারেক্ট দ্য এরর। ডিটেকশন মিনস এরর ইজ অকার অর নট, বাট কারেকশনে তোমাকে এভরিথিং জানতে হবে। ওকে, বিকজ আজকের টপিকটা ডিসকাস করার পর যদি ইন ফিউচারে আমরা যখন টেকনিক্স গুলো পড়বো, সেখানে কিন্তু তোমাদের এই কারেকশন ডিটেকশন ম্যাটারটা তোমাদেরকে এক্সামিনেশনে ভালো করে দেখতে হবে, যে কারেকশন করতে বলেছে না ডিটেকশন করতে বলেছে, সেই রেসপেক্টে ডিফারেন্ট টেকনিক আছে যেটা আমরা ইন ফিউচার পড়বো। ঠিক আছে, সো আই হোপ তোমরা এই স্লাইডটাও বুঝেছো, আমি এটাকে ক্লিয়ার করছি। ওকে, অ্যান্ড নেক্সট স্লাইডে মুভ করে যাচ্ছি। ওকে,
নেক্সট স্লাইডে মুভ করছি। তো দিস রিডান্ডেন্সি বেসিক্যালি, যে রিডান্ডেন্সিটা হলো, রিডান্ডেন্সিটা বেসিক্যালি archived by the various coding schema. অ্যাকচুয়ালি রিডান্ডেন্সিটা ইমপ্লিমেন্ট হয় হচ্ছে বা অ্যাচিভড হয় হচ্ছে তোমার কোডিং স্কিমার থ্রু, অ্যান্ড কোডিং schemas are divided into two categories. First one is block coding, second one is convolution coding. ঠিক আছে, and today we will only focused on block of coding. ঠিক আছে, ব্লক অফ কোডিং ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর ফিউচার ক্লাসেস। ঠিক আছে, এই টার্মিনোলজি গুলো কিন্তু থাকবে। ঠিক আছে, হোয়াট ইজ ডেটা ওয়ার্ড, হোয়াট ইজ কোড ওয়ার্ড, আজকে আমরা পড়বো ডেটা ওয়ার্ড কি, কোড ওয়ার্ড কি। ওকে, সো আমি তোমাদের আবার আজকে একটা এক্সাম্পল দিয়ে আবার বোঝাচ্ছি। ঠিক আছে, সো গল্পটা হচ্ছে এটা, দেখো এতক্ষণ আমরা ইনপুট সিগন্যাল নিয়ে পড়ছিলাম। ঠিক আছে, ইনপুট সিগন্যাল, যেটা এখন থেকে হয়ে যাবে ডেটা ওয়ার্ড। ঠিক আছে, তো ডেটা ওয়ার্ডটা বলার আগে আমি বলে দিই, দিস ইনপুট সিগন্যাল, একটা বড় মেসেজ ইজ ডিভাইডেড ইনটু সাম স্মল ব্লকস। ওকে, অ্যান্ড ইচ ব্লকস আর কে বিটস। ঠিক আছে, প্রত্যেকটা মানে একটা বড় মেসেজকে যখন ছোট ছোট ইউনিটে ডিভাইড করে দেবো, ঠিক আছে, কোন রেসপেক্টে করবে, একটা নাম্বার অফ বিটস এর রেসপেক্টে করবে, সেটাকে বলা হচ্ছে ডেটা ওয়ার্ড। তাহলে আমরা আজ থেকে জানলাম যে ডেটা আমরা সেন্ড করব সেটা হচ্ছে আমাদের ডেটা ওয়ার্ড। এতদিন জানতাম ইনপুট সিগন্যাল, আজকে থেকে আমরা জানবো ডেটা ওয়ার্ড। এন্ড ডেটা ওয়ার্ড ইজ ডিনোটেড বাই কে বিটস, মানে নাম্বার অফ বিটস প্রেজেন্ট ইন দা ডেটা ওয়ার্ড। সাপোজ ডেটা ওয়ার্ড ইজ ইকুয়াল টু 101, তাহলে কে এর ভ্যালু কত এলো, কে ইজ ইকুয়াল টু 3, তাহলে কে ইজ ইকুয়াল টু নাম্বার অফ বিট ইন data word. Okay, next is we have to redundancy concept e amra ki porechilam, we basically read that we have to send some extra bit with our data word. So our extra bit, আজ থেকে আর এক্সট্রা বিট বলবো না, আমরা বলবো রিডান্ডেন্ট বিট, এটাকে আমরা ডিনোট করছি, এটাকে সাপোজ আমরা ধরলাম 10, তাহলে এটাকে আমরা কি দিয়ে ডেসক্রাইব করব, এটাকে আমরা ডেসক্রাইব করব আর দিয়ে। তাহলে আর এর ভ্যালু কত, 2, তাহলে আর দিয়ে যদি আমি করি তাহলে কি আসছে, নাম্বার অফ বিট ইন রিডান্ডেন্ট। ঠিক আছে, রিডান্ডেন্টে কতগুলো নাম্বার অফ বিটস প্রেজেন্ট আছে সেটাকে বলছে আর। ঠিক আছে, এবার কি বলেছিলাম, রিডান্ডেন্সির মেন কনসেপ্ট কি ছিল, আমাদেরকে রিডান্ডেন্ট বিট অ্যান্ড ডেটা ওয়ার্ডকে মার্জ করে দিতে হবে, ডেটা ওয়ার্ড প্লাস রি। আমি খুব শর্টে লিখছি, তাহলে ডেটা ওয়ার্ড, the number of bits represented by data word, that is k, and number of bits represented by redundant bit, that will be r. Then we get k plus r. And after the summation operation আমরা যদি এটাকে add করে দিই, then we get a new things, that is code word, and the number of bits present in code word is basically denoted by n. So we get code word. Okay, and the number of bits, এখানে লিখে দিচ্ছি, number of bits in code word is equal to n, n দিয়ে আমরা ডিনোট করব। তাহলে আমার গল্পটা কি দাঁড়ালো, code word will be তোমার হচ্ছে এখানে ছিল হচ্ছে কে এর ভ্যালু 3 আর তোমার ছিল আর রিডান্ডেন্ট এর ভ্যালু 2, তাহলে আমরা পেলাম 5 বিটের। তাহলে দেখো তুমি যদি মার্জও করো তাহলে আসছে কত, ডেটা ওয়ার্ড কত 101 and তোমার এক্সট্রা বিট আছে 10, তাহলে হাউ মেনি নাম্বারস অফ বিটস আর প্রেজেন্ট ইন কোড ওয়ার্ড, দ্যাট ইজ 1 2 3 4 5। ডান, দ্যাট ইজ দ্য লজিক। বেসিক্যালি এই যে ব্লক কোডিং এর কনসেপ্টে আমি এই জিনিসটাকে ডেসক্রাইব করেছি। ঠিক আছে, সো আই হোপ তোমরা এই স্লাইডটা বুঝেছো। মুভ অন করছি নেক্সট স্লাইডে, আমি ড্রয়িংটা ক্লিয়ার করে নিচ্ছি। মুভ অন করছি নেক্সট স্লাইডে। ওকে, so before discuss this slide we have to consider this example. এই এক্সাম্পলটাকে একটু আমরা পড়ে নিই। একটা আমরা জিনিস জানবো আজকে, যে আমাদের তো একটা whole message is divided into some small unit, and each and every unit is represented by k bits, and this is known as data word. Okay, so আমি এখানে বলে দিয়েছি k is equal to 4 bit, মানে এটা আমার ডেটা ওয়ার্ড, নাম্বার অফ বিট
in data word. Number of bit in data word. Okay. And n is equal to তোমার আমি n is equal to বলে দিয়েছে 5 number of bit in code word. Okay. So how many numbers of code word will be generated? যদি তোমাকে এরকম দিয়ে দিল যে if the number of bits in data word is 4 and number of data bits in code word is 5, then how many code word will be generated? That will be, তাহলে কোশ্চেনটা এরকম, how many code word will be generated? That will be, answer should be, answer হবে হচ্ছে 2 to the power n. That means 2 to the power 5 is equal to 32. ঠিক আছে, বাট আমার ডেটা ওয়ার্ড কতগুলো আছে? তাহলে আমার ডেটা ওয়ার্ড কে এর ভ্যালু কত আছে? কে ইজ ইকুয়াল টু 6, তোমার হচ্ছে 4। তাহলে আমার কতগুলো ডেটা ওয়ার্ড জেনারেট হতে পারে? ডেটা ওয়ার্ড জেনারেট হতে পারে, ডেটা ওয়ার্ড ইজ ইকুয়াল টু 2 to the power 4, দ্যাট উইল বি 16। তার মানে 32 ডেটা ওয়ার্ড, 32 কোড ওয়ার্ডের মধ্যে 16 ডেটা ওয়ার্ডস আর ভ্যালিড। আমরা 16 ডেটা ওয়ার্ডস নিয়ে কাজ করব বা মেসেজকে ট্রান্সফার করব, আর রেস্ট অফ আদার্স মানে বাকি যেগুলো মানে রিমেইনিং পার্ট থাকলো সেগুলোকে আমরা অন্য পারপাসে ইউজ করব বা আনইউজড করে রেখে দেব। ঠিক আছে, সো এই জিনিসটাই কিন্তু প্রিভিয়াস স্লাইডে, যেটা আমি তোমাদেরকে বলেছিলাম এই স্লাইডটা পড়ার পর পড়বে, সেটাই আমি ডেসক্রাইব করেছি। আমি একটু প্রিভিয়াস স্লাইডে চলে যাচ্ছি। ঠিক আছে, দেখো আমার মেসেজটা ছোট ছোট কে ইউনিটে ডিভাইড হয়েছে, কে বিটসে ডিভাইড হয়ে গেছে ডেটা ওয়ার্ডস, তার মানে 2 to the power কে ডেটা ওয়ার্ডস জেনারেট হবে। অ্যান্ড যখন কে আর আর কে মার্চ করে আমরা যে কোড ওয়ার্ডস পেলাম সেটাকে n বিটসে ডিভাইড করে দিয়েছে, and 2 to the power n number of code words will be generated. Among them 2 to the power k's are valid. Okay, so I hope you will understand what I'm saying in this slide. Okay, so move on to the next. So that is the very important part, that block diagram of coding. ঠিক আছে, সো গল্পটা কি দাঁড়াচ্ছিল? রিডান্ডেন্সির গল্প। তো সেন্ডার আছে, রিসিভার আছে। ঠিক আছে, সেন্ডার আছে এন্ড রিসিভার আছে। সেন্ডার কি করছে? আমার ডেটা ওয়ার্ডস কে সেন্ড করবে উইথ দ্য অ্যাডিং অফ এক্সট্রা বিট, মানে এক্সট্রা বিট বলতে রিডান্ডেন্ট বিটকে আর ডেটা ওয়ার্ডকে মার্চ করে যে জিনিসটা জেনারেট হবে সেই জিনিসটাকে হচ্ছে রিসিভার সাইডে সেন্ড করবে। ওকে, সো when the k plus r, এখানে তো আমরা জানি যে সেন্ডার শুধু ডেটা ওয়ার্ড পাঠায় না, তার সাথে এক্সট্রা বিটকে অ্যাড করে পাঠায়। এক্সট্রা বিট ইজ আ ডেটা redundant bit, and after adding the redundant bit with data word, one new bit is generated, that is code word. That code word is transmit from sender to receiver. Okay, and we know that network is very much unreliable transmission media, so maybe in the duration of transmission maybe any odd error is occur or not. Okay, so suppose this code word coming in the receiver side, then receiver side এ আসার পর কি হয় যে কোড ওয়ার্ড থেকে চেকার বলে একটা, তোমার এখানে চেকারের এখানে একটা অ্যালগোরিদম রান হয়, জেনারেটরেও কিন্তু একটা অ্যালগোরিদম রান হয়। সেই অ্যালগোরিদম গুলো আমাদেরকে জানতে হবে, সেই টেকনিক্স গুলো আমাদেরকে জানতে হবে, যেটা আমি এখানে ডিসক্রাইব করিনি। আমরা শুধু এখানে ব্লক ডায়াগ্রামটাকে ডিসক্রাইব করেছি যে হচ্ছেটা কি, ফ্লো চার্টটাকে ডিসক্রাইব করেছি, মানে তোমাদের গ্রাফিক্যাল ওয়েতে তোমাদেরকে ভিউ করাচ্ছি, কারণ সবকিছুই ভার্চুয়াল ওয়ার্ল্ড। ওকে, ভার্চুয়াল ওয়ার্ল্ডের মধ্যে আমাদেরকে কিন্তু ইমাজিনেশন পাওয়ারটাকে আরো বেশি স্ট্রং করতে হবে। সো ডিউরিং ট্রান্সমিশন দিস কোড ওয়ার্ড, ওকে, চেকার কি করছে? চেকার কোথায় থাকছে? রিসিভিং সেকশনে থাকছে। রিসিভিং সেকশন থেকে চেকারটা কি করছে? এক্সট্রা বিট গুলোকে ডিসকার্ড করে দিচ্ছে এন্ড অ্যাকচুয়াল ডেটাটাকে রিসিভারের কাছে সেন্ড করে দিচ্ছে। তাহলে কনক্লুশনে কি এলাম? কনক্লুশনে এলাম হচ্ছে সেন্ডার সাইডে জেনারেটর থাকে এন্ড রিসিভার সাইডে চেকার থাকে, বোথ সাইডে অ্যালগোরিদম রান হয়। ঠিক আছে, আফটার দ্যাট ইফ ডিউরিং ট্রান্সমিশন ইফ any error occur, then according the technique or mechanism we can solve or we can detect or we can correct our error during transmission. So that is the
মেন থিং হুইচ যেটা কিনা ইন ফিউচার যতগুলো টেকনিক্স পড়বো এটা কিন্তু ফান্ডামেন্টাল। এই ডায়াগ্রামটা কিন্তু ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট, সেমিস্টারেও আসে, তোমরা ডায়াগ্রামেটিক্যালি থ্রু ডেসক্রাইব করবে, মার্কসটাও ভালো আসবে। ঠিক আছে, তোমরা সবাই এই জিনিসটা ভালো করে পড়ে নিও। ঠিক আছে, চলো আমি ড্রয়িংটাকে ক্লিয়ার করছি। ওকে, সো নেক্সট স্লাইডে চলো। দেন আজকের টপিক এরর ডিটেকশন অ্যান্ড এরর কারেকশন ওরিয়েন্টেড যে ওভারভিউ ছিল, আই হোপ তোমরা সবাই বুঝতে পেরেছো। অ্যান্ড হোপফুলি তোমরা বাড়িতে এই চ্যাপ্টারটাকে অ্যান্ড এই সেকশনটাকে তোমরা সবাই ভালো করে পড়ো। আই হোপ সেটা এক্সামিনেশনে তোমাদের হেল্প করবে। ওকে, চলো বাই।